صحیح بخاری کتاب وتر کا بیان باب وتر اور ہر نماز میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1001 ترجمہ ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے انہوں نے کہا کہ انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم پھر پوچھا گیا کہ کیا رکوع سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع کے بعد تھوڑے دنوں تک۔ صحیح بخاری کتاب وتر کا بیان باب وتر اور ہر نماز میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1002 ترجمہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ واحد بن زیاد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک سے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دعائے قنوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے یا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے۔ عاصم نے کہا کہ آپ ہی کے حوالے سے فلاں شخص نے خبر دی ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد فرمایا تھا۔ اس کا جواب انس نے یہ دیا کہ انہوں نے غلط سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف 1 مہینہ دعائے قنوت پڑھی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 قارئین کے قریب مشرقوں کی ایک قوم بنی عامر کی طرف سے ان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے تھے۔ یہ لوگ ان کے سوا تھے جن پر آپ نے بددعا کی تھی۔ ان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عہد تھا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی اور قارئین کو مار ڈالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے، ان پر بددعا کرتے رہے۔ صحیح بخاری کتاب وتر کا بیان باب وتر اور ہر نماز میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1003 ترجمہ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے زائدہ نے بیان کیا ان سے تیمی نے ان سے ابو مجلز نے ان سے انس بن مالک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک دعا قنوت پڑھی اور اس میں قبائل رل واؤ زکون پر بددعا کی تھی۔ صحیح بخاری کتاب وتر کا بیان باب وتر اور ہر نماز میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1004 ترجمہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا کہا کہ ہمیں اسماعیل بن علیہ نے خبر دی کہا کہ ہمیں خالد حذا نے خبر دی انہیں ابو قلابہ نے انہیں انس بن مالک نے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قنوت مغرب اور فجر میں پڑھی جاتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب نماز استسقاء باب پانی مانگنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کے لیے جنگل میں نکلنا۔ حدیث نمبر 1005 ترجمہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی چادر الٹائی۔ صحیح بخاری کتاب نماز استسقاء باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے کافروں پر بددعا کرنا کہ الہی ان کے سال ایسے کر دے جیسے یوسف علیہ السلام کے سال قحط کے گزرے ہیں۔ حدیث نمبر 1006 ترجمہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مغیرہ بن عبدال الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو الزناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک آخری رکعت کے رکوع سے اٹھاتے تو یوں فرماتے اللہ مانج عیاش بن ابی ربیعہ اللہ مانج سلمہ بن حشام اللہ مانج الولید بن الولید اللہ مانج المستضعفین من المؤمنین اللہ مشدد وطاتک علی مزر اللہ مجالوہا سنین کسنی یوسف کی یا اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے یا اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے یا اللہ ولید بن ولید کو نجات دے یا اللہ بے بس ناتوہ مسلمانوں کو نجات دے یا اللہ مضر کے کافروں کو سخت پکڑ یا اللہ ان کے سال یوسف علیہ السلام کے سے سال کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار کی قوم کو اللہ نے بخش دیا اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا۔ ابن ابی الزناد نے اپنے باپ سے صبح کی نماز میں یہی دعا نقل کی۔ صحیح بخاری کتاب نماز استسقاء باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا کہ اس کو یوسف علیہ السلام کے قحط کے سال کی طرح ان کے کفار قریش کے لئے بنا دیجیے۔ حدیث نمبر 1007 ترجمہ
हमसे इमाम हमीदी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे सुलेमान आमिश ने, उनसे अबुलजही ने, उनसे मुसर्रुख ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने। दूसरी सनद, हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने मंसूर बिन मसूद बिन मुतमर से बयान किया, और उनसे अबुलजही ने, उनसे मुसर्रुख ने, इन्होंने बयान किया कि हम अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में बैठे हुए थे। आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किफ़ार कुरैश की सरकशी देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, अल्लाह हम सब का सबा यूसुफ के अल्लाह 7 बरस का कहता उन पर भेज जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में भेजा था। चुनाचा ऐसा कहता पड़ा कि हर चीज़ तबाह हो गई और लोगों ने चमड़े और मर्दार तक खा लिए। भूख की शिद्दत का ये आलम था कि आसमान की तरफ नज़र उठाई जाती तो धुएं की तरह मालूम होता था। आखिर मजबूर होकर अबू सुफियान हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को अल्लाह की इताअत और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। अब तो आप ही की कौम बर्बाद हो रही है, इसलिए आप अल्लाह से उनके हक़ में दुआ कीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस दिन का इंतज़ार कर जब आसमान साफ धुआं नज़र आएगा। आयत इनका मादून तक नीज़ जब हम सख्ती से उनकी गिरफ्त करेंगे। किफ़ार की सख्त गिरफ्त बदर की लड़ाई में हुई। धुएं का भी मामला गुजर चुका, जब सख्त कहता पड़ा था, जिसमें पकड़ और कैद का जिक्र है वो सब हो चुका है। उसी तरह सूरत अल-रूम की आयत में जो जिक्र है वो भी हो चुका। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब कहता के वक्त लोग इमाम से पानी की दुआ करने के लिए कह सकते हैं। हदीस नंबर 1008। तर्जुमा, हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्बू कतीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने, उनसे उनके वालिद ने कहा कि मैंने इब्न उमर को अबू तालिब का ये शेर पढ़ते सुना था। तर्जुमा, गोरा उनका रंग उनके मुंह के वासिता से बारिश की अल्लाह से दुआ की जाती है, यतीमों की पनाह और बीवाओं के सहारे। और उम्र बिन हमज़ा ने बयान किया कि हमसे सालिम ने अपने वालिद से बयान किया, वो कहा करते थे कि अक्सर मुझे शायर अबू तालिब का शेर याद आ जाता है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह को देख रहा था कि आप दुआ इस्तिस्का मिंबर पर कर रहे थे और अभी दुआ से फारिग होकर उतरे भी नहीं थे कि तमाम नाले लबरेज हो गए। वाबीज़ इस्तिस्की अलगमाम बोझ समाल अलीतामी अस्माल अलारामल। तर्जुमा, गोरा रंग उनका, वो हामी यतीम बीवाओं के लोग उनके मुंह के सदक़े से पानी मांगते हैं। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब कहता के वक्त लोग इमाम से पानी की दुआ करने के लिए कह सकते हैं। हदीस नंबर 1009। तर्जुमा, और उम्र बिन हमज़ा ने बयान किया कि हमसे सालिम ने अपने वालिद से बयान किया, वो कहा करते थे कि अक्सर मुझे शायर अबू तालिब का शेर याद आ जाता है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह को देख रहा था कि आप दुआ इस्तिस्का मिंबर पर कर रहे थे और अभी दुआ से फारिग होकर उतरे भी नहीं थे कि तमाम नाले लबरेज हो गए। वाबीज़ इस्तिस्की अलगमाम बोझ समाल अलीतामी अस्माल अलारामल। तर्जुमा, गोरा रंग उनका, वो हामी यतीम बीवाओं के लोग उनके मुंह के सदक़े से पानी मांगते हैं। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब कहता के वक्त लोग इमाम से पानी की दुआ करने के लिए कह सकते हैं। हदीस नंबर 1010। तर्जुमा, हमसे हुस्न बिन मोहम्मद बिन सबा ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मसना अंसारी ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप अब्दुल्लाह बिन मसना ने बयान किया, उनसे समामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस ने, उनसे अनस बिन मालिक ने कि जब कभी उम्र के ज़माना में कहता पड़ता तो उम्र अब्बास बिन अब्दाल मतलब के वसीला से दुआ करते और फरमाते कि ऐ अल्लाह, पहले हम तेरे पास अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लाया करते थे, तो पानी बरसाता था। अब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को वसीला बनाते हैं तो हम पर पानी बरसा। अनस ने कहा कि चुनाचा बारिश खूब ही बरसी। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब इस्तिस्का में चादर अलटना। हदीस नंबर 1011। तर्जुमा, हमसे इसहाक बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें शोबा ने खबर दी, इन्हीं मोहम्मद बिन अबी बकर ने, इन्हीं इबाद बिन तमीम ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन जैद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ इस्तिस्का की तो अपनी चादर को भी उल्टा। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब इस्तिस्का में चादर अलटना। हदीस नंबर 1012। तर्जुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदगा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ दुआए इस्तिस्का क़िबला रू होकर की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर भी पलटी और 2 रकत नमाज पढ़ी। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इब्न ईना कहते थे कि हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन ज़ैद वही हैं जिन्होंने अज़ान ख्वाब में देखी थी, लेकिन ये उनकी गलती है क्योंकि ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद बिन आसिम माज़नी है जो अंसार के कबीला माज़न से थे।
صحیح بخاری کتاب نماز استسقا باب جامع مسجد میں استسقا یعنی پانی کی دعا کرنا۔ حدیث نمبر 1013۔ ترجمہ ہم سے محمد بن مرحوم بیکندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو زمرہ انس بن نیاز نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک سے سنا آپ نے ایک شخص کعب بن مرہ یا ابو سفیان کا ذکر کیا جو منبر کے سامنے والے دروازے سے جمعہ کے دن مسجد نبوی میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے سے جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہی ہاتھ اٹھا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ مسکنا اللہ مسکنا اللہ مسکنا کہ اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ انس نے کہا بخدا کہیں دور دور تک آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا اور نہ کوئی اور چیز ہوا وغیرہ جس سے معلوم ہو کہ بارش آئے گی، اور ہمارے اور صلا پہاڑ کے درمیان کوئی مکان بھی نہ تھا کہ ہم بادل ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے ہوں۔ پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوا اور بیچ آسمان تک پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کی قسم ہم نے سورج ایک ہفتہ تک نہیں دیکھا۔ پھر ایک شخص دوسرے جمعہ کو اسی دروازے سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اس شخص نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے کھڑے ہی مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ، بارش کی کثرت سے مالوا و منال پر تباہی آ گئی اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارش روک دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی علاقام والجبال والا عجم والزراب والا ودیت و منابت الشجر کی، یا اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم سے اسے روک دے، ٹیلوں پہاڑیوں وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ انہوں نے کہا کہ اس دعا سے بارش ختم ہو گئی اور ہم نکلے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا کہ یہ وہی پہلا شخص تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ صحیح بخاری کتاب نماز استسقا باب جمعہ کا خطبہ پڑھتے وقت جب منہ قبلہ کی طرف نہ ہو پانی کے لیے دعا کرنا۔ حدیث نمبر 1014۔ ترجمہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شریک نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک نے کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا۔ اب جہاں دار القضاء ہے اسی طرف کے دروازے سے وہ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم پر پانی برسائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر پانی برسا، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ انس نے کہا اللہ کی قسم آسمان پر بادل کا کہیں نشان بھی نہ تھا اور ہمارے اور صلا پہاڑ کے بیچ میں مکانات بھی نہیں تھے، اتنی میں پہاڑ کے پیچھے سے بادل نمودار ہوا ڈھال کی طرح اور آسمان کے بیچ میں پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور برسنے لگا۔ اللہ کی قسم ہم نے ایک ہفتہ تک سورج نہیں دیکھا۔ پھر دوسرے جمعہ کو ایک شخص اسی دروازے سے داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اس لیے اس نے کھڑے کھڑے کہا کہ یا رسول اللہ، کثرت بارش سے جانور تباہ ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارش بند ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی علاقام والزراب وبطون الاودیت و منابت الشجر، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، جہاں ضرورت ہے ہم پر نہ برسا، اے اللہ ٹیلوں پہاڑیوں وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ چنانچہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا اور ہم باہر آئے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک سے دریافت کیا کہ کیا یہ پہلا ہی شخص تھا؟ انہوں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ صحیح بخاری کتاب نماز استسقا باب منبر پر پانی کے لیے دعا کرنا۔ حدیث نمبر 1015۔ ترجمہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابونا نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پانی کا قحط پڑگی ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں سیراب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش اس طرح شروع ہوئی کہ گھروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا، دوسرے جمعہ تک برابر بارش ہوتی رہی۔ انس نے کہا کہ پھر دوسرے جمعہ میں وہی شخص یا کوئی اور کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बारिश का रुख किसी और तरफ मोड़ दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा हवालीना वला अलीना, ए अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हम पर ना बरसा। अनस ने कहा कि मैंने देखा कि बादल टुकड़े टुकड़े होकर दाएं बाएं तरफ चले गए, फिर वहाँ बारिश शुरू हो गई और मदीना में इसका सिलसिला बंद हुआ। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब पानी की दुआ करने में जुमा की नमाज को काफ़ी समझना, यानी अलहदा इस्तिस्का की नमाज ना पढ़ना और इसकी नीयत करना, ये भी इस्तिस्का की एक शक्ल है। हदीस नंबर 1016। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नमर ने, उनको अनस ने बतलाया कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि जानवर हलाक हो गए और रास्ते बंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और एक हफ्ता तक बारिश होती रही। फिर एक शख्स आया और अर्ज़ किया कि बारिश की कसरत से घर गिर गए, रास्ते बंद हो गए। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खड़े होकर दुआ की, अल्लाहुम्मा अली अलाकम वालज़राब वाला अबदीत व मनाबत अलशजर के अल्लाह बारिश टेलों, पहाड़ों, वादियों और बागों में बरसा। दुआ के नतीजा में बादल मदीना से इस तरह फट गए जैसे कपड़ा फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब अगर बारिश की कसरत से रास्ते बंद हो जाएं तो पानी थमने की दुआ कर सकते हैं। हदीस नंबर 1017। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अयूब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, इन्होंने शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नमर के वास्ते से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने कहा कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मवेशी हलाक हो गए और रास्ते बंद हो गए, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो एक जुमा से दूसरे जुमा तक बारिश होती रही। फिर दूसरे जुमा को एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसरत बारिश से बहुत से मकानात गिर गए, रास्ते बंद हो गए और मवेशी हलाक हो गए। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अली रूस अल-जब्बाल वाला काम व बतून अलाउद्दीत व मनाबत अल-शजर के अल्लाह पहाड़ों, टेलों, वादियों और बागात की तरफ बारिश का रुख कर दे जहाँ बारिश की कमी है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से बादल कपड़े की तरह फट गया। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन मस्जिद ही में पानी की दुआ की तो चादर नहीं अलटाई। हदीस नंबर 1018। तर्जुमा हमसे हुस्न बिन बशर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे माफ़ी बिन इमरान ने बयान किया कि इनसे इमाम औज़ाई ने, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहत से, माल की बर्बादी और अहल व इयाल की भूख की शिकायत की। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए इस्तिस्का की। रावी ने इस मौका पर ना चादर पलटने का जिक्र किया और ना क़िबला की तरफ मुँह करने का। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब जब लोग इमाम से दुआए इस्तिस्का की दरख्वास्त करें तो रद्द ना करें। हदीस नंबर 1019। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नमर के वास्ते से खबर दी और इन्हें अनस बिन मालिक ने कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कहत से जानवर हलाक हो गए और रास्ते बंद, अल्लाह से दुआ कीजिए। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और एक जुमा से अगले जुमा तक एक हफ्ता बारिश होती रही। फिर एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, बारिश की कसरत से रास्ते बंद हो गए और मवेशी हलाक हो गए। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा अली ज़ुहूर अल-जब्बाल वाला काम व बतून अलाउद्दीत व मनाबत अल-शजर के अल्लाह बारिश का रुख पहाड़ों, टेलों, वादियों और बागात की तरफ मोड़ दे। चुनाचा बादल मदीना से इस तरह छट गया जैसे कपड़ा फट जाया करता है। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब इस बारे में कि अगर क़हतम मुशरिकीन मुसलमानों से दुआ की दरख्वास्त करें। हदीस नंबर 1020। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने, इन्होंने बयान किया कि हमसे मंसूर और रामिश ने बयान किया, उनसे अबुल ज़ही ने, उनसे मुसर्रुख ने, आपने कहा कि मैं इब्न मसूद की खिदमत में हाजिर था। आपने फरमाया कि कुरैश का इस्लाम से एराज़ बढ़ता गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में बद्दुआ की। इस बद्दुआ के नतीजे में ऐसा कहता पड़ा कि किफ़ार मरने लगे और मर्दार और हड्डियाँ खाने लगे। आखिर अबू सुफियान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिला रहमी का हुक्म देते हैं लेकिन आपकी कौम मर रही है। अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ कीजिए। आपने इस आयत की तिलावत की। तर्जुमा इस दिन का इंतज़ार कर जब आसमान पर साफ खिला हुआ धन नमूदार होगा लाया। खैर आपने दुआ की बारिश हुई कहता जाता रहा लेकिन वो फिर कफर करने लगे। इस पर अल्लाह पाक का ये फरमान नाज़ल हुआ। तर्जुमा जिस दिन हम इन्हें सख्ती के साथ पकड़ करेंगे और ये पकड़ बदर की लड़ाई में हुई। और इस बात बिन मोहम्मद ने मंसूर से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए इस्तिस्का की मदीना में, जिसके नतीजा में खूब बारिश हुई कि 7 दिन तक वो बराबर जारी रही। आखिर लोगों ने बारिश की ज़ियादती की शिकायत की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम हवालीना वला अलीना के अल्लाह हमारे इतराफ़ वाओ जानब में बारिश बरसा, मदीना में बारिश का सिलसिला ख़त्म कर। चुनाचा बादल आसमान से छट गया और मदीना के इर्द गिर्द खूब बारिश हुई। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब जब बारिश हद से ज़्यादा हो तो इस बात की दुआ कि हमारे यहाँ बारिश बंद हो जाए और इर्द गिर्द बरसे। हदीस नंबर 1021। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, कहा कि हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने उबैदुल्लाह उमरी से बयान किया, उनसे साबित ने, उनसे अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे कि इतने में लोगों ने खड़े होकर गल मचाया। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, बारिश के नाम बूंद भी नहीं, दरख्त सुर्ख हो चुके, यानी तमाम पत्ते खुश्क हो गए और जानवर तबाह हो रहे हैं। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें सैराब करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह मिस्कनाए अल्लाह हमें सैराब कर। 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कहा। कसम अल्लाह की उस वक्त आसमान पर बादल कहीं दूर दूर नज़र नहीं आता था, लेकिन दुआ के बाद अचानक एक बादल आया और बारिश शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और नमाज पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो बारिश हो रही थी और दूसरे जुमा तक बारिश बराबर होती रही। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जुमा में खुतबा के लिए खड़े हुए तो लोगों ने बताया कि मकानात मुनहदिम हो गए और रास्ते बंद हो गए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिश बंद कर दे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और दुआ की, उर्लाम हवालीना वला अलीना ए अल्लाह हमारे इतराफ़ में अब बारिश बरसा, मदीना में इसका सिलसिला बंद कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से मदीना से बादल छट गए और बारिश हमारे इर्द गिर्द होने लगी, इस शान से कि अब मदीना में एक बूंद भी ना पड़ती थी। मैंने मदीना को देखा, अबर ताज की तरह गुर्दागर्द था और मदीना इसके बीच में। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब इस्तिस्का में खड़े होकर खुतबा में दुआ मांगना। हदीस नंबर 1022। तर्जुमा हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, उनसे ज़हीर ने, उनसे अब्बा सहाक़ ने कि अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अंसारी इस्तिस्का के लिए बाहर निकले। उनके साथ बरा बिन आज़ब और ज़ैद बिन रक़म भी थे। इन्होंने पानी के लिए दुआ की तो पाँव पर खड़े रहे, मिंबर ना था। उसी तरह आपने दुआ की, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी जिसमें क़ुरात बुलंद आवाज़ से की, ना अज़ान कही और न इक़ामत। अब्बा सहाक़ ने कहा, अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब इस्तिस्का में खड़े होकर खुतबा में दुआ मांगना। हदीस नंबर 1023। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान हकीम बिन नाफा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्होंने कहा कि मुझसे इबाद बिन तमीम ने बयान किया कि उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने, जो सहाबी थे, इन्हीं खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को साथ लेकर इस्तिस्का के लिए निकले और आप खड़े हुए और खड़े ही खड़े अल्लाह ताला से दुआ की, फिर क़िबला की तरफ मुँह करके अपनी चादर पलटी, चुनाचा बारिश खूब हुई। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब इस्तिस्का की नमाज में बुलंद आवाज़ से क़ुरात करना। हदीस नंबर 1024। तर्जुमा हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न अबी ज़िब ने ज़हरी से बयान किया, उनसे इबाद बिन तमीम ने और उनसे उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिस्का के लिए बाहर निकले तो क़िबला रो होकर दुआ की, फिर अपनी चादर पलटी और 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरात बुलंद आवाज़ से की। सही बुखारी किताब नमाज इस्तिस्का बाब इस्तिस्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ पुश्त मुबारक किस तरह मोड़ी थी। हदीस नंबर 1025। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न अबी ज़िब ने ज़हरी से बयान किया, उनसे इबाद बिन तमीम ने, उनसे उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिस्का के लिए बाहर निकले देखा था। इन्होंने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पीठ सहाबा की तरफ कर दी और क़िबला रुख होकर दुआ की।
پھر چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھائی جس کی قرأت قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر کیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، باب استسقاء کی نماز 2 رکعتیں پڑھنا۔ حدیث نمبر 1026۔ ترجمہ: مجھ سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے، ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی تو 2 رکعت نماز پڑھی اور چادر پلٹی۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، باب ادگاہ میں بارش کی دعا کرنا۔ حدیث نمبر 1027۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا اور عباد اپنے چچا عبداللہ بن زید سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے لیے عیدگاہ کو نکلے اور قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی پھر چادر پلٹی۔ سفیان ثوری نے کہا، مجھے عبداللہ الرحمن بن عبداللہ مسعودی نے ابو بکر کے حوالے سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا داہنا کونا بائیں کندھے پر ڈالا۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، باب حدیث نمبر 1028۔ ترجمہ: ایوب بن سلیمان نے کہا کہ مجھ سے ابو بکر بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان بن بلال سے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، انہوں نے کہا کہ ایک بدوے گاؤں کا رہنے والا جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک سے مویشی تباہ ہو گئے، اہل و عیال اور تمام لوگ مر رہے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے۔ انس نے بیان کیا کہ ابھی ہم مسجد سے باہر نکلے بھی نہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور 1 ہفتہ برابر بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ میں پھر وہی شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، بارش بہت ہونے سے مسافر گھبرا گئے اور راستے بند ہو گئے۔ عبدالعزیز اویسی نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید اور شریک نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے انس سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں دعا کرنے کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، حدیث نمبر 1029۔ ترجمہ: ایک بدوے گاؤں کا رہنے والا جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک سے مویشی تباہ ہو گئے، اہل و عیال اور تمام لوگ مر رہے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے۔ انس نے بیان کیا کہ ابھی ہم مسجد سے باہر نکلے بھی نہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور 1 ہفتہ برابر بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ میں پھر وہی شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، بارش بہت ہونے سے مسافر گھبرا گئے اور راستے بند ہو گئے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، حدیث نمبر 1030۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں دعا کرنے کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، باب امام کا استسقاء میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ حدیث نمبر 1031۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان اور محمد بن ابراہیم بن ندی بن عروبہ نے بیان کیا، ان سے سعید نے، ان سے قتادہ اور ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے سوا اور کسی دعا کے لیے ہاتھ زیادہ نہیں اٹھاتے تھے اور استسقاء میں ہاتھ اتنا اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، باب مینا برستے وقت کیا کہے۔ حدیث نمبر 1032۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں عبید اللہ عمری نے نافع سے خبر دی، انہیں قاسم بن محمد نے، انہیں عائشہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے تو یہ دعا کرتے، سیبا نافع، اے اللہ، نفع بخشنے والی بارش برسا۔ اس روایت کی مطابق قاسم بن یحییٰ نے عبید اللہ عمری سے کی ہے اور اس کی روایت اوزائی اور عقیل نے نافع سے کی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، باب اس شخص کے بارے میں جو بارش میں قصدہ اتنی دیر ٹھہرا کہ بارش سے اس کی داڑھی بھیگ گئی اور اس سے پانی بہنے لگا۔ حدیث نمبر 1033۔ ترجمہ:
ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام اوزائی نے خبر دی، کہا کہ ہم سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں پر ایک دفعہ قحط پڑا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، جانور مر گئے اور بال بچے فاقے پر فاقہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پانی برسائے۔ انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ آسمان پر دور دور تک ابر کا پتہ تک نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پہاڑوں کے برابر بادل گرجتے ہوئے آ گئے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے بہہ رہا ہے۔ انس نے کہا کہ اس روز بارش دن بھر ہوتی رہی، دوسرے دن تیسرے دن بھی اور برابر اسی طرح ہوتی رہی۔ اس طرح دوسرا جمعہ آ گیا، پھر یہی بدوے یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت باروں سے عمارتیں گر گئیں اور جانور ڈوب گئے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اے اللہ، ہمارے اطراف میں برسا اور ہم پر نہ برسا۔ انس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آسمان کی جس طرف بھی اشارہ کر دیتے ابر ادھر سے پھٹ جاتا۔ اب مدینہ حوض کی طرح بن چکا تھا اور اسی کے بعد وادی قنات کا نالہ 1 مہینہ تک بہتا رہا۔ انس نے بیان کیا کہ اس کے بعد مدینہ کے ارد گرد سے جو بھی آیا اس نے خوب سیرابی کی خبر لائی۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، باب جب ہوا چلتی، حدیث نمبر 1034۔ ترجمہ، ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن جعفر نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے حمید طویل نے خبر دی اور انہوں نے انس بن مالک سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ڈر محسوس ہوتا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ پرواہ ہوا کے ذریعہ مجھے مدد پہنچائی گئی۔ حدیث نمبر 1035۔ ترجمہ، ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے حکم سے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے عبداللہ بن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پرواہ ہوا کے ذریعہ مدد پہنچائی گئی اور قوم عاد پچوا کے ذریعہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، باب وانچال اور قیامت کی نشانیوں کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1036۔ ترجمہ، ہم سے ابوالیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے ابو الزناد عبداللہ بن زکون نے بیان کیا، ان سے عبدال الرحمن بن ہرمز ارج نے اور ان سے ابو حریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی اور حرج سے مراد قتل ہے، قتل اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، باب وانچال اور قیامت کی نشانیوں کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1037۔ ترجمہ، مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حسین بن حسن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ اس پر لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کیجیے، لیکن آپ نے پھر وہی کہا، اے اللہ، ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ پھر لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہی سے طلوع ہوگا۔ صحیح بخاری، کتاب نماز استسقاء، باب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، وَتَجْعَلُونَ رَزَاقَكُمْ مَا تَكْسِبُونَ۔ حدیث نمبر 1038۔ ترجمہ، ہم سے اسماعیل بن ایوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے صالح بن کیسان سے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ان سے زید بن خالد جہنی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہو چکی تھی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ لوگ بولے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے، آج میرے 2 طرح کے بندوں نے صبح کی، ایک مومن ہے ایک کافر۔
جس نے کہا اللہ کے فضل و رحم سے پانی پڑا وہ تو مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا، اور جس نے کہا فلن تارے کے فلن جگہ آنے سے پانی پڑا اس نے میرا کفر کیا، تاروں پر ایمان لایا۔ صحیح بخاری۔ کتاب نماز استسقاء۔ باب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں کہ بارش کب ہوگی۔ حدیث نمبر 1039۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف فریبی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیوں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ منہ کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا کرنا ہوگا، اس کا کسی کو علم نہیں۔ نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی، اور نہ کسی کو یہ معلوم کہ بارش کب ہوگی۔ صحیح بخاری۔ کتاب نماز کسوف کا بیان۔ باب سورج گرہن کی نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 1040۔ ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے یونس سے بیان کیا، ان سے امام حسن بصری نے بیان کیا، ان سے ابو بکرہ نفی بن حارث نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جلدی میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے، ساتھ ہی ہم بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی تاکہ سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و ہلاکت سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھو تو اس وقت نماز اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن کھل نہ جائے۔ صحیح بخاری۔ کتاب نماز کسوف کا بیان۔ باب سورج گرہن کی نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 1041۔ ترجمہ۔ ہم سے شہاب بن عباد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابراہیم بن حمید نے خبر دی، انہیں اسماعیل بن ابی خالد نے، انہیں قیس بن ابی حازم نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو مسعود انصاری سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ صحیح بخاری۔ کتاب نماز کسوف کا بیان۔ باب سورج گرہن کی نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 1042۔ ترجمہ۔ ہم سے اسب بن فرا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عمرو بن حارث نے عبد الرحمن بن قاسم سے خبر دی، انہیں ان کے باپ قاسم بن محمد نے، اور انہیں عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و زندگی سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو۔ صحیح بخاری۔ کتاب نماز کسوف کا بیان۔ باب سورج گرہن کی نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 1043۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہاشم بن قاسم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان ابو معاویہ نے بیان کیا، ان سے زیاد بن علاقہ نے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن شعبہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ صحیح بخاری۔ کتاب نماز کسوف کا بیان۔ باب سورج گرہن میں صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث نمبر 1044۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے حشام بن رو نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ رو بن زبیر نے بیان کیا، ان سے المؤمنین عائشہ صدیقہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے، قیام کے بعد رکوع کیا اور رکوع میں بہت دیر تک رہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا تو بڑی دیر تک رکوع میں رہے لیکن پہلے سے مختصر، پھر سجدہ میں گئے اور دیر تک سجدہ کی حالت میں رہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو گرہن کھل چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محمد کی امت کے لوگو،
देखो इस बात पर अल्लाह ताला से ज़्यादा गैरत और किसी को नहीं आती कि उसका कोई बंदा या बंदी ज़िना करे। ए उम्मत मोहम्मद वालला, जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें भी मालूम हो जाए तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। सही बुखारी। किताब नमाज कसूफ का बयान। बाब ग्रहण के वक्तीम पुकारना कि नमाज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जमात से नमाज पढ़ो। हदीस नंबर 1045। तर्जुमा। हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें यही बिन सालेह ने खबर दी, इन्होंने कहा कि हमसे मावी बिन सलाम बिन अबी सलाम ताला हबशी दमशकी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन बिन औफ ज़हरी ने खबर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन इमरू ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण लगा तो ये ऐलान किया गया कि नमाज होने वाली है। सही बुखारी। किताब नमाज कसूफ का बयान। बाब ग्रहण की नमाज में इमाम का खुतबा पढ़ना। हदीस नंबर 1046। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने दूसरी सनद, और मुझसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया कि हमसे अनबसा बिन खालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यूनुस बिन यजीद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, इन्होंने कहा कि मुझसे रू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा सिद्दीक़ा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण लगा, उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। इन्होंने बयान किया कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ बांधी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और बहुत देर कुरान मजीद पढ़ते रहे, फिर तकबीर कही और बहुत लंबा रुकू किया, फिर सिमिल्लाह लमन हमदा कहकर खड़े हो गए और सजदा नहीं किया। रुकू से उठने के बाद फिर बहुत देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे, लेकिन पहले क़ुरात से कम, फिर तकबीर के साथ रुकू में चले गए और देर तक रुकू में रहे, ये रुकू भी पहले रुकू से कम था। अब सिमिल्लाह लमन हमदा और रबना वलक अलहमद कहा, फिर सजदा में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रकत में भी उसी तरह किया, उन दोनों रकतों में पूरे 4 रुकू और 4 सजदे किए। नमाज से फारिग होने से पहले ही सूरज साफ हो चुका था। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा फरमाया और पहले अल्लाह ताला की इसकी शान के मुताबिक तारीफ़ की, फिर फरमाया कि सूरज और चंद अल्लाह की 2 निशानियां हैं, इनमें ग्रहण किसी की मौत वाओ हयात की वजह से नहीं लगता, लेकिन जब तुम ग्रहण देखा करो तो फ़ौरन नमाज की तरफ लपको। ज़हरी ने कहा कि कसीर बिन अब्बास अपने भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत करते थे, वो सूरज ग्रहण का किस्सा इस तरह बयान करते थे जैसे रू ने आयशा सिद्दीक़ा से नकल किया। ज़हरी ने कहा, मैंने रू से कहा, तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने जिस दिन मदीना में सूरज ग्रहण हुआ सुबह की नमाज की तरह 2 रकत पढ़ी और कुछ ज़्यादा नहीं किया। इन्होंने कहा, मगर वो सुन्नत के तरीक़े से चौंक गए। सही बुखारी। किताब नमाज कसूफ का बयान। बाब सूरज का कसूफ वाओ खसूफ दोनों कह सकते हैं। हदीस नंबर 1047। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा सिद्दीक़ा ने खबर दी कि जिस दिन सूरज में खसूफ ग्रहण लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, तकबीर कही, फिर देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे, लेकिन इसके बाद एक तवील रुकू किया। रुकू से सर उठाया तो कहा सिमिल्लाह लमन हमदा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही की तरह खड़े हो गए और देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे, लेकिन इस मर्तबा की क़ुरात पहले से कुछ कम थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए और बहुत देर तक सजदा में रहे, फिर दूसरी रकत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो सूरज साफ हो चुका था। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि सूरज और चंद का कसूफ ग्रहण अल्लाह ताला की एक निशानी है और इनमें खसूफ ग्रहण किसी की मौत वाऊ ज़िंदगी पर नहीं लगता, लेकिन जब तुमसे देखो तो फ़ौरन नमाज के लिए लपको। सही बुखारी। किताब नमाज कसूफ का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अल्लाह ताला अपने बंदों को सूरज ग्रहण के ज़रिया डराता है। हदीस नंबर 1048। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन उबैद ने, उनसे इमाम हुस्न बसरी ने, उनसे अबू बकरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चंद दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं और किसी की मौत वाओ हयात से उनमें ग्रहण नहीं लगता, बल्कि अल्लाह ताला इसके ज़रिया अपने बंदों को डराता है।
अब्दुलवारिस शोबा, खालिद बिन अब्दुल्लाह और हमाद बिन सलमा उन सब हाफिज़ों ने यूनुस से ये जुमला कि अल्लाह ताला उनको ग्रहण करके अपने बंदों को डराता है बयान नहीं किया, और यूनुस के साथ इस हदीस को मूसा ने मुबारक बिन फजाला से, इन्होंने इमाम हुस्न बसरी से रिवायत किया। इसमें यूं है कि अबू बकरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर मुझको खबर दी कि अल्लाह ताला उनको ग्रहण करके अपने बंदों को डराता है, और यूनुस के साथ इस हदीस को अशद बिन अब्दुल्लाह ने भी इमाम हुस्न बसरी से रिवायत किया। सही बुखारी किताब नमाज कसूफ का बयान। बाब सूरज ग्रहण में अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह मांगना। हदीस नंबर 1049। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक रा ने, उनसे यही बिन सईद ने, उनसे उमरा बिन तबदाल रहमन ने, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मथरा आयशा ने कि एक यहूदी औरत उनके पास मांगने के लिए आई और उसने दुआ दी कि अल्लाह आपको क़ब्र के अज़ाब से बचाए। आयशा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या लोगों को क़ब्र में अज़ाब होगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की इससे पनाह मांगता हूँ। फिर एक मर्तबा सुबह को कहीं जाने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, इसके बाद सूरज ग्रहण लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन चढ़े वापस हुए और अपनी बीवियों के हुज्रों से गुजरते हुए मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हो गए। सहाबा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नियत बांध ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही लंबा क़याम किया, फिर रुकू भी बहुत तवील किया, इसके बाद खड़े हुए और अब की दफ़ा क़याम फिर लंबा किया लेकिन पहले से कुछ कम, फिर रुकू किया और इस दफ़ा भी देर तक रुकू में रहे लेकिन पहले रुकू से कुछ कम, फिर रुकू से सर उठाया और सजदा में गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा खड़े हुए और बहुत देर तक क़याम किया लेकिन पहले क़याम से कुछ कम, फिर एक लंबा रुकू किया लेकिन पहले रुकू से कुछ कम, फिर रुकू से सर उठाया और क़याम में अब की दफ़ा भी बहुत देर तक रहे लेकिन पहले से कम देर तक। चौथी मर्तबा फिर रुकू किया और बहुत देर तक रुकू में रहे लेकिन पहले से मुख्तसर। रुकू से सर उठाया तो सजदा में चले गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाज पूरी कर ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो चाहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसी खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हिदायत फरमाई कि अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह मांगी। सही बुखारी किताब नमाज कसूफ का बयान। बाब सूरज ग्रहण में अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह मांगना। हदीस नंबर 1050। तर्जुमा। फिर एक मर्तबा सुबह को कहीं जाने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, इसके बाद सूरज ग्रहण लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन चढ़े वापस हुए और अपनी बीवियों के हुज्रों से गुजरते हुए मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हो गए। सहाबा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नियत बांध ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही लंबा क़याम किया, फिर रुकू भी बहुत तवील किया, इसके बाद खड़े हुए और अब की दफ़ा क़याम फिर लंबा किया लेकिन पहले से कुछ कम, फिर रुकू किया और इस दफ़ा भी देर तक रुकू में रहे लेकिन पहले रुकू से कुछ कम, फिर रुकू से सर उठाया और सजदा में गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा खड़े हुए और बहुत देर तक क़याम किया लेकिन पहले क़याम से कुछ कम, फिर एक लंबा रुकू किया लेकिन पहले रुकू से कुछ कम, फिर रुकू से सर उठाया और क़याम में अब की दफ़ा भी बहुत देर तक रहे लेकिन पहले से कम देर तक। चौथी मर्तबा फिर रुकू किया और बहुत देर तक रुकू में रहे लेकिन पहले से मुख्तसर। रुकू से सर उठाया तो सजदा में चले गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाज पूरी कर ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो चाहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसी खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हिदायत फरमाई कि अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह मांगी।